ওকে, লাস্ট দিন যেটা আমরা স্টার্ট করেছিলাম সেটা থেকেই কন্টিনিউ করব। আজকে অনেক 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 জিনিসপত্র আছে এর ভিতরে, তো খুব কনসেন্ট্রেশন দিয়ে দেখতে হবে একটু। দেখো, consider the following phrase: a car traveling with a speed of 10 meter per second. 10 meter per second, the meaning of speed, এটা লাস্ট দিন আমরা দেখছিলাম। মানে কি? This means that the car travels 10 meter in every second. প্রত্যেক সেকেন্ডে ও 10 মিটার করে ট্রাভেল করবে। সো 10 মিটার পার সেকেন্ড থেকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? 10 মিটার in every second. Now, consider the same car on the road. এটাই যদি আমরা এখন রাস্তায় চিন্তা করি, there is absolutely no way it can maintain this speed from start to end of its journey. একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কখনো কি এই 10 মিটার পার সেকেন্ডে ট্রাভেল করতে পারবে? নো, it might have to stop at a red light. সিগন্যালে থামতে হতে পারে, or slow down near a zebra crossing. বাংলাদেশে যদিও জিব্রা ক্রসিং আসলেও থামে না, আরো জোরে টান দিয়ে চলে যায় যেন কেউ গাড়ি না থামাইতে পারে। But anywhere else in the world you have to slow down near your zebra crossing. But if you want to get an overall idea about the speed of the car throughout the journey, আমি যদি বলি on an average ও কোন স্পিড মেইনটেইন করছিল from start to finish, that's where you deal with average speed. আর average speed আমরা বের করি কোন ইকুয়েশন দিয়ে? Speed equals to distance moved by time taken. Average speed হলো total distance by total time. That gives me the average speed. এখন on most journeys like the one above, the speed of the car varies. Speedটা কিন্তু constant থাকে না. So the actual speed at any moment is usually different from the average speed. তাহলে একটা স্পেসিফিক টাইমে, একটা স্পেসিফিক ইনস্ট্যান্টে স্পিডটা is not equal to the average speed, is different from the average speed. To find an actual speed, you need to discover how far the car moves in the shortest time you can measure. And this is called the instantaneous speed. এটাকে আমরা instantaneous speed বলি। Instantaneous speed, as the name suggests, খেয়াল করে দেখি, instantaneous speed নামটা কি সাজেস্ট করে? Is the speed at a specific instant. একটা স্পেসিফিক ইনস্ট্যান্টে যে স্পিড সেটাকে আমরা instantaneous speed বলি। In the laboratory, this can be found out using light gate as shown in the diagram below. আজকে আমরা একটা নতুন ডিভাইস নিয়ে ডিল করব, যেটাকে বলি আমরা লাইট গেট। আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে লাইট গেট কি মেজার করে এক্স্যাক্টলি, এনি আইডিয়াস? কেউ বলতে পারবা লাইট গেট এক্স্যাক্টলি কি মেজার করে? Anything at all? What does a light gate measure? Speed of light. Speed of light? না না, Sir, time. টাইম, এক্স্যাক্টলি। আ লাইট গেট অলওয়েজ মেজার্স দ্য টাইম, আর এই টাইমটাকে ইউজ করে আমি ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করতে পারি। লাইট গেট মেইনলি আমরা ইউজ করি একটা স্পেসিফিক পয়েন্টে, একটা স্পেসিফিক ইনস্ট্যান্টে একটা বডির ভেলোসিটি কতটুকু সেটা বের করার জন্য আমরা লাইট গেট ইউজ করি। কিন্তু লাইট গেট ডিভাইসটা ডাইরেক্টলি আমাকে কোন মেজারমেন্ট নিয়ে দেখায়? মেজারমেন্টটা হলো টাইমের। এন্ড লেট মি শো ইউ একটা লাইট গেট কিভাবে কাজ করে। একটু ওয়েট। Guys, check this out. আমরা দেখবো এখন একটা লাইট গেট কিভাবে কাজ করে। সব স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো? Guys, can you all see the screen clearly? Yes, sir. দেখো। Say what? Today we'll be talking about how to use light gates to measure the speed of an object. You will need this equation. Again, speed equals to distance by time ইউজ করব, কিন্তু এই ডিসটেন্সটা কি আর টাইমটা কি এটা একটু ডিফারেন্ট হবে।
This is not the total distance and this is also not the total time. Even though speed বের করার জন্য আমরা distance by time use করতেছি, but this is not the total distance, this is not the total time of the journey. তাহলে এটা কোন distance আর কোন time সেটাই দেখবো এখন। And to listen carefully. This is a light gate. This is another light gate. This is the first light gate again. This is a data logger to go with the light gate, and I like to call it a BP box. This is a light gate plugged into a BP box. The light gate has an infrared beam going from one end to a detector on the other. When the beam is broken, I mean blocked. যখনই ব্লক করলা তুমি কতক্ষণের জন্য ব্লকড হইলো এইটা আমার এই ডেটা লগারটা মেজার করে দেয়। আইদার তুমি কম্পিউটারে কানেক্ট করতে পারো, ডেটা লগারও কানেক্ট করতে পারো। We can set up the BP box to tell us how long that beam has been blocked. Woohoo! Now let's say we move the light gate with a constant speed. In order to measure the speed, we need to measure how long it takes the light gate to cover a certain distance. This is where the BP box comes in handy. We simply move the light gate over an object of a certain length. Oh no, now there's a 15-centimeter long board rubber to block the light gate beam, and the BP box will record how long it takes the light gate to cover this distance. Bosh. Use আচ্ছা, এটাকে যদি আমি ঘুরায় বলি, আমি লাইট গেটকে মুভ না করে আমি লাইট গেটটাকে ফিক্স রাখলাম আর অবজেক্টটাকে ওর ভিতর দিয়ে পাস করলাম, তাহলে এই অবজেক্টটার কোন পার্টটা লাইট গেটের লাইটটাকে ব্লক করবে কেউ বলতে পারবা? খেয়াল করে দেখো তো। স্যার কার্ড। কার্ডটা এক্স্যাক্টলি। তাহলে এই যে আমি দেখলাম না ডিসটেন্স বাই টাইম, guess what the distance is? This distance is basically the length of the card. আর স্পিডটা বের করব ডিসটেন্স বাই টাইম করে, কোন টাইম নিব, কতক্ষণ ধরে আমার সিগন্যালটা ব্লক ছিল, যেটাকে আমরা বলি টাইম অফ ইন্টারাপশন। এবার পুরোটা পড়ো তো, অন মোস্ট জার্নিজ থেকে টাইম অফ ইন্টারাপশন পর্যন্ত একটু পড়ো। কারো একটা ওয়ার্ডে প্রবলেম থাকলে একটু আমাকে জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার আপ করে নাও। এভরিওয়ান রিড দিস। সবাই পড়ছো? Yes, sir. So this is how a light gate works. আমি আরেকটাও জিনিস দেখাই তোমাদেরকে রিয়েল কুইক, যে মুভিং অবজেক্টটায় কিভাবে লাইট গেট রেকর্ড করে। Check this out. I have two light gates here. দুইটা লাইট গেট হওয়ার কারণে আমার ডেটা লগারে আমি দুইটা ইনপুট দিচ্ছি। To measure a constant velocity using an air track and light gates. Apparatus, black, two light. The timer starts and it stops when your hand has gone all the way through. This is the idea. আবার রিওয়াইন্ড করে দেই, দেখো। Taking a reading. যখনই এই লাইট গেট বলো বা এই লাইট গেট বলো, কার্ডটা এর ভিতর দিয়ে পাস করতেছে, কার্ডটা কতক্ষণ ধরে ওর সিগন্যালটাকে ব্লকড রাখলো সেই টাইমটা আমাকে রেকর্ড করে দেখায় দেয়। তাহলে কার্ডের লেন্থ ডিভাইডেড বাই এই টাইম করলে টাইম অফ ইন্টারাপশন, ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম, হোয়াট ডাজ দ্যাট গিভ মি? দিস গিভস মি এক্স্যাক্টলি এই জায়গায় আমার স্পিডের ভ্যালু কত। সেম গোজ ওভার হিয়ার, এক্স্যাক্টলি এই জায়গাতেই বা আমার স্পিডের ভ্যালু কত। যদি আমার স্পিডটা কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে এই দুই জায়গাতেই আমার টাইমের ভ্যালুটা কি আসবে? সেম।
আর যদি স্পিড আপ করে, which is not possible, যদি স্পিড আপ করে তাহলে সেকেন্ড লাইট গেটে টাইমটা কম দেখাবে, আর যদি ট্রাভেল করতে করতে একটু স্লো ডাউন করে তাহলে সেকেন্ড লাইট গেটে টাইমটা একটু বেশি দেখাবে। Is it clear now? Guys, লাইট গেটটা কি এবার পুরোপুরি ক্লিয়ার কিভাবে কাজ করে? Yes, sir. আচ্ছা তাহলে Can you explain in short again? Sure, no problem. আচ্ছা আমরা এই জায়গায় দেখি দুইটা লাইট গেট থেকে সেম টাইম পাচ্ছি, কার্ডের লেন্থ সেম, আমার টাইমটাও সেম। হোয়াট ডাজ দিস রিপ্রেজেন্ট? এনি আইডিয়াস? Same speed. এক্স্যাক্টলি সেম স্পিড। যদি আমার দুইটা লাইট গেট থেকে আমি সেম টাইম পেয়ে থাকি, আই ক্যান রেস্ট অ্যাশোর্ড দ্যাট ইট ইজ মুভিং উইথ এ কনস্ট্যান্ট স্পিড। আর তারপরে what I can do is I can find out the length of the card and divide the length of the card with this time. তাহলে length of the card divided by time করলে আমি কি পেয়ে যাব? I'll get the speed. This is how you calculate the speed. It took 1400ths of a second to go through the end of the slope. Okay, প্রথম লাইট গেটের দিয়ে পাস করতে আমার লাগলো 12 সেকেন্ড, 12 মিলিসেকেন্ড না, 0.12 সেকেন্ড, আর সেকেন্ডটা দিয়ে ট্রাভেল করতে লাগলো 0.14 সেকেন্ড। What can I say now? আমার স্পিডটা কি কনস্ট্যান্ট ছিল? Was the speed increasing or was the speed decreasing? Speed decreasing. Speed is decreasing. তার কারণ ইকুয়েশনটার দিকে তাকাইলে অ্যানসার পেয়ে যাবা। If you just look at the equation, you'll get your answer. কিভাবে? Speed equals distance by time. প্রত্যেকটা জায়গায় ডিসটেন্সটাই হলো আমার লেন্থ অফ দ্য কার্ড। এই সিনারিওতে ডিসটেন্সটা সেইম কনস্ট্যান্ট, টাইম আমার বেশি লাগা মানে কি? স্পিডটা কি তার মানে কম। তার মানে পরের লাইট গেটে যাওয়ার সময় স্পিডটা আমার কমে গেছে। স্পিড কমে গেছে মানে কি? দ্য স্পিড ওয়াজ ডিক্রিজিং অল থ্রু আউট। সবার ক্লিয়ার? ওকে, সো দিস ইজ হাউ ইউ ইউজ আ লাইট গেট। যার প্রবলেম ছিল আই হোপ ক্লিয়ার হয়েছে। এখন ক্লিয়ার না হয়ে থাকলে প্লিজ আবার জিজ্ঞেস করো। লাইট গেটে যার একটু কনফিউশন ছিল, আর প্রবলেম নাই তো? ফাইন, No, sir. তাহলে নেক্সটে চলে যাই। Let's talk about velocity. Speed তো দেখলাম, রাইট? অ্যাভারেজ স্পিড জিনিসটা কি, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিডটা কি। এখন let's talk about velocity. Velocity means the speed of a body and its direction of travel. তার মানে ভেলোসিটির ভিতরে দুইটা ইস্যুস আছে। একটা হলো স্পিড, which is the magnitude, on top of that the direction. For example, a cyclist might have a velocity of 10 meter per second due east, 10 meter per second due east. For motion in a straight line, you can use positive or negative to indicate direction. তুমি পজিটিভও ইউজ করতে পারো, নেগেটিভও ইউজ করতে পারো ডাইরেকশন ইন্ডিকেট করার জন্য। ফর এক্সাম্পল 10 মিটার পার সেকেন্ড প্লাস 10 মিটার পার সেকেন্ড মানে হলো ভেলোসিটি টু দ্য রাইট, মাইনাস 10 মিটার পার সেকেন্ড যদি লেফটে যায় তখন তুমি নেগেটিভ সাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবা। ভেলোসিটি আর স্পিডের ডিফারেন্সটা বুঝছো? যদি স্পিড বলতাম জাস্ট সেইং দিস মাচ ইজ ইনাফ, or just saying this part is more than enough. That's it. আর কিছু দরকার নাই স্পিডের জন্য। But velocity being a vector quantity, সাথে তোমার ডাইরেকশনটা মেনশন করতে হবে। সো লেফট রাইট না বলে ক্যালকুলেশনের সময় এক সাইড যদি তুমি পজিটিভ ধরো আর এক সাইডকে ধরতে হবে তোমার নেগেটিভ। ভেলোসিটির সাইনটা কি ক্লিয়ার সবার? Guys, velocity signer part ki sobar clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. And finally, motion description ekটু আসি। In describing motion, we often use the term uniform and non-uniform. Motion describe করার সময় আমরা uniform আর non-uniform টার্ম গুলা ইউজ করি। ইউনিফর্মের আরেক নাম হলো কনস্ট্যান্ট, প্লিজ মাথায় রেখো। ইউনিফর্মের আরেক নাম হলো কনস্ট্যান্ট। So uniform basically means constant. And similarly, non-uniform means the quantity is not constant. For instance, if we say that the car is traveling with a uniform velocity of 20 meters per second,
This means that the car has a constant velocity. Our velocity value টা কত হবে তাহলে? A 20 meter per second. So I have a Uniform or question. non-uniform পার্টটা clear? বলো। Sir, backward velocity minus হবে সবসময়। ব্যাকওয়ার্ড আর ফরওয়ার্ড কোনো ইস্যু না, ইস্যু হলো তুমি যদি এক ডাইরেকশনকে পজিটিভ কনসিডার করো আরেক ডাইরেকশন অটোমেটিক্যালি নেগেটিভ ধরতে হবে। তো কোনটা ব্যাকওয়ার্ড কোনটা ফরওয়ার্ড, দিস ইজ আরবিট্রারি। আরবিট্রারি মানে হলো ডিপেন্ডস অন ইউ। তুমি কোন সাইডকে পজিটিভ ধরবা আর কোন সাইডকে নেগেটিভ, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি আপ টু ইউ। এবার বুঝছো? Yes, sir. বাট ডিস্টিংগুইশ আমার করতে হবে। লেটস সে এক সাইড যদি পজিটিভ হয় আরেক সাইডও আই ক্যানট টেক পজিটিভ, আরেক ডাইরেকশন আমার নেগেটিভই ধরতে হবে। কিন্তু কোনটা দিয়ে তুমি স্টার্ট করতেছো, কাকে আমি পজিটিভ ধরবো আর কাকে নেগেটিভ ধরবো, এটা কমপ্লিটলি আপ টু ইউ। গাইস, ইউনিফর্ম আর নন ইউনিফর্ম পার্টটা কি ক্লিয়ার? ইউনিফর্ম মানে কি আর নন ইউনিফর্ম মানে কি? এভরিওয়ান? ওকে, নেক্সটে চলে যাই। Acceleration জিনিসটা কি? A body is said to be accelerating when its velocity is changing. Acceleration is calculated using the equation A is equal to V minus U by T. Can anyone give me V minus U by T মানে কি? V কি, U কি আর T কি? কেউ বলতে পারবা? Final velocity minus initial velocity divided by time. Correct, absolutely right. This is final velocity minus initial velocity divided by time. The V minus U basically is the change in velocity, right? This is the change in velocity by time. Correct. If a car has a uniform acceleration of 3 meter per second squared, খেয়াল করে রাখো acceleration এর unit কিন্তু meter per second squared. It means that the velocity of the car increases by 3 meter per second every second. 3 meter per second squared মানেই হলো মানে হলো 3 meter per second করে বাড়বে every second. 3 meter per second মানে হলো 3 meter per second squared. তো acceleration of 3 meter per second squared মানে হলো প্রত্যেক সেকেন্ডে every second স্পিডটা বাড়বে কত করে, আমার 3 meter per second করে ইনক্রিজ করবে। This is illustrated in the diagram below. ডায়াগ্রামটা দেখি। টাইম যখন 0, মাত্র গাড়িটা স্টার্ট করলো, ঠিক আছে? the car just starts. যদি আমি বলি the car has a uniform acceleration of 3 meter per second squared, this means that the velocity of the car increases by 3 meter per second every second. তাহলে প্রথম 1 সেকেন্ডে velocity 0 থেকে কত বাড়বে? 3 হবে, because every second 3 meter per second করে ইনক্রিজ করবে। নেক্সট সেকেন্ডে velocity কতটুকু বাড়বে? আরো 3। তাহলে 3 এর সাথে আরো 3 কত হয়? 6 meter per second. Is it clear? Next আসি। Acceleration is a vector quantity. It can be shown using an arrow, usually double-headed. Acceleration কে আমরা represent করি এইভাবে, double-headed arrow. Everyone, double-headed মানে বুঝছো? এই যে দুইটা সাইন। Alternatively, a positive or negative sign can also be used to indicate whether the velocity is increasing or decreasing. This is super important, guys. Check this out. So +3, but just 3 মানে +3 meter per second squared মানে হলো velocity increases by 3 meter per second every second. আর যদি 3 এর জায়গায় -3 হইতো, what would that have meant? যদি 3 এর জায়গায় -3 হইতো, তাহলে what is that representing? -3 মানে হলো প্রত্যেক সেকেন্ডে velocity will decrease by 3 meter per second. আমি কি এই পার্টটা আরেকবার বুঝাই দেব নাকি ক্লিয়ার সবার? আমি যদি এটাকে এবার 3 meter per second, সরি -3 meter per second ধরি, ঠিক আছে? -3 meter per second squared. শুরুতে আমার velocity ছিল লেটস সে
10 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে 1 সেকেন্ডে যেহেতু এবার অ্যাক্সিলারেশনটা মাইনাস অ্যাজ ইন নেগেটিভ, যেটাকে আমরা ডিসিলারেশনও বলি, যেহেতু এবার আমার ডিসিলারেশন, তার মানে প্রত্যেকবার ভেলোসিটিটা বাড়বে নাকি কমবে? কমে যাবে 7 মিটার। এক্স্যাক্টলি। তাহলে এইবার কত হয়ে যাবে 1 সেকেন্ড পরে? 7 গুড, 7 মিটার পার সেকেন্ড। আরো 1 সেকেন্ড পরে 4 দিস ইজ দ্য আইডিয়া। দেখো তো কমে যে যাচ্ছে প্রত্যেকবার এই সেম ভ্যালুতে কমতেছে, তার মানে কি আমার ডিসিলারেশনটা হলো -3 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। পুরোপুরি ক্লিয়ার সবার এতটুক? So একটা নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশন ইজ অলসো কল্ড ডিসিলারেশন অর রিটার্ডেশন। রিটার্ডেশনটা আমরা খুব রেয়ারলি ইউজ করি, রিটার্ডেশন টার্মটা আমরা তেমন একটা ইউজ করি না, উই জেনারেলি ইউজ ডিসিলারেশন। Now let's take a look at an advanced concept. একটা স্যাটেলাইট is orbiting the earth. তিনটা আছে, আমার তিনটা দরকার নেই, যে কোনো একটা কনসিডার করি। This satellite is orbiting the earth with a constant speed. আমি যদি এই স্যাটেলাইটের গায়ে একটা স্পিডোমিটার বসায় দেই, স্পিডোমিটারের গায়ে ভ্যালু দেখে I can conclude that this satellite is traveling with a constant speed. Speed constant, but does that mean আমার velocity-টাও constant, everyone? স্পিডটা কনস্ট্যান্ট মানে কি আমার ভেলোসিটিটাও কনস্ট্যান্ট? ইয়েস অর নো? yes বাকিরা কি বলো? Do you think the velocity is also constant? Try. No. No, it is not constant. Even though the time speed is constant, আমি এক্সপ্লেন করি। Even though the speed is constant, the velocity is not constant. Why is the velocity not constant? কিসের জন্য? পড়ে দেখো। The diagram above shows some satellites orbiting the Earth with a constant speed. Even though the speed is constant, the velocity is not constant. কেন constant না দেখো তো? Velocity depends on both speed and direction. Velocity দুইটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে, speed as well as direction. Orbit করার সময় it is not moving in a straight line. Continuously প্রত্যেক সেকেন্ডে ওর ডাইরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে. Since the direction is changing, the velocity is also changing. Direction change হওয়ার কারণে আমার velocity-টাও চেঞ্জ হচ্ছে. A change in velocity, what does that mean? Means that the satellite is accelerating. Change in velocity মানেই হলো acceleration. আর এইটা কি টাইপ অফ অ্যাক্সিলারেশন? দিস ইজ কল্ড সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন, which we will discuss in details in A levels. O level এ তোমার সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন নাই, জাস্ট মাথায় রাখো যে যেহেতু আমার ডাইরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে, ডাইরেকশন চেঞ্জ হওয়া মানে ভেলোসিটি ক্যানট বি কনস্ট্যান্ট। ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট না মানেই কি? ইট ইজ অ্যাক্সিলারেটিং। আর অ্যাক্সিলারেটিং মানে কি? increment or decrease. This is called centripetal acceleration. Centripetal আমার লাগবে না, but just মাথায় রাখো যে even though the speed is constant, this is accelerating. I know sounds very counterintuitive. Even though speed is constant, the satellite is accelerating. I know শুনতেই তো মাথায় আসে এটা তো কিরকম জানি অক্সিমোরন লাগতেছে, একবার বলি স্পিড কনস্ট্যান্ট আবার বলি অ্যাক্সিলারেটিং। স্পিড কনস্ট্যান্ট হলে আবার অ্যাক্সিলারেট কিভাবে করে, এরকম কোয়েশ্চেন মাথায় আসাটা খুবই স্বাভাবিক। বাট অ্যান্সারটাও আমি দিয়ে দিলাম যে স্পিডের সাথে তো অ্যাক্সিলারেশনের সম্পর্ক না, অ্যাক্সিলারেশনের সম্পর্ক হলো ভেলোসিটির সাথে। দ্য ভেলোসিটি is continuously changing. কেন আমার velocity চেঞ্জ হচ্ছে? Because আমার ডাইরেকশনটাও চেঞ্জ হচ্ছে. This is the idea. Is it clear everyone? Advanced conceptটা? Advanced conceptটাতে কারো কোনো কনফিউশন আছে? Okay, great. Next এ চলে আসি। আজকে এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আই উড সে সবকিছু প্রিটি ইজি আর প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ছিল। ভেজাল শুরু হবে এখন থেকে। টুডে উইল বি স্টার্টিং মোশন গ্রাফস।
even though we say motion graphs এ কি গ্রাফ নিয়ে আমাদের ডিল করতে হয় কোন আইডিয়া আছে motion graphs এ how many graphs do we have to deal with motion graphs we have to deal with 3 graphs কি graph distance time or displacement time velocity time and finally acceleration time these are the 3 graphs that we need to deal with in motion graphs because motion এ আমার কোয়ান্টিটি কি নিয়ে ডিল করতে হয় displacement velocity acceleration যেহেতু আমার কোয়ান্টিটিস গুলো হলো displacement velocity acceleration এই জন্য আমার গ্রাফস নিয়েও যখন কথা বলতে হবে মোশন গ্রাফস উইল বি ডিলিং উইথ দিস 3 কোয়ান্টিটিস এই তিনটা কোয়ান্টিটির গ্রাফ ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম ভেলোসিটি টাইম আর অ্যাক্সিলারেশন টাইম এই পয়েন্টসগুলো খুব কেয়ারফুলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে gradient of displacement time gives velocity gradient of velocity time graph gives acceleration আর area under velocity time graph gives distance traveled everyone এই তিনটা পয়েন্ট আরো তিনবার একটু পড়ো please make sure you have memorized the 3 points displacement time graph এর gradient আমাকে কি দেয় velocity time graph এর gradient আমাকে কি দেয় velocity time graph এর under এর area আমাকে কি দেয় পড়ে দেখো একটু শেষ হলে বলো পড়ছো Yes, sir. ওকে নেক্সট চলে যাই আচ্ছা সামনে যাওয়ার আগে আমাকে আগে একটা কোশ্চেনের অ্যানসার দাও ডু ইউ নো হোয়াট আ গ্রেডিয়েন্ট ইজ একদম অনেস্টলি বলো গ্রেডিয়েন্ট জিনিসটা কি ডু ইউ হ্যাভ আ ভেরি ক্লিয়ার আইডিয়া যদি ক্লিয়ার বুঝিনি আরেকবার স্টিফনেস অফ আ গ্রাফ ওকে দ্যাটস ফাইন দ্যাট কুড বি আ ডেফিনিশন দ্য স্টিফনেস অফ আ গ্রাফ কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট জিনিসটা কি আমি যদি বলি হোয়াট ইজ গ্রেডিয়েন্ট স্টিফনেস অফ দ্য গ্রাফ তো বললাম বাট হাউ ডু ইউ রিপ্রেজেন্ট গ্রেডিয়েন্ট এটার কোন আইডিয়া আছে গ্রেডিয়েন্ট ইজ রিপ্রেজেন্টেড উইথ এ নাম্বার আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দেখাই তাহলে গ্রেডিয়েন্টের পার্টটা আই হোপ ক্লিয়ার হয়ে যাবে দুইটা জিনিস দেখবো যদিও এটা ফিজিক্সের জিনিস না এটা ম্যাথসের জিনিস বাট তারপর আমি একটু তাড়াতাড়ি দেখাই দিচ্ছি হেডিং দিয়ে রাখি মিনিং অফ ফর ক্যালকুলেটিং গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট আমার দুই রকম গ্রাফে ক্যালকুলেট করতে হতে পারে একটা হলো যদি স্ট্রেট লাইন গ্রাফ হয় স্ট্রেট লাইন গ্রাফের জন্য দ্য কনসেপ্ট ইজ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড
ওকে, এখন আমি যদি একটা লাইন ড্র করি, এ লাইন দিয়ে বললাম রাইট, একটা স্ট্রেট লাইন দিলাম, দিয়ে এবার আমি বললাম যে এই গ্রাফটার গ্রেডিয়েন্ট আমাকে বের করে দেখাও। গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু কত হবে কেউ বলতে পারবা? হোয়াট শুড বি দ্য ভ্যালু অফ দ্য গ্রেডিয়েন্ট? 5.8. বুঝি নাই, আরেকবার। 5.8, sir. 5.8, 5.8 আবার কি? পয়েন্টটা যেখানে কি বলতেছো? স্যার 5.8 যেখানে পয়েন্টটা এন্ড হয়েছে। আরে ওটা তো কোঅর্ডিনেট, আমি কোঅর্ডিনেট চাই নাই তো, গ্রেডিয়েন্ট চাইছি। তুমি 5 এর যেটা বলতেছো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য কোঅর্ডিনেট, রাইট? এক্স আর ওয়াই, বাট আই এম নট আস্কিং ফর দ্য কোঅর্ডিনেট, আই ডোন্ট নিড দ্য কোঅর্ডিনেট, আই জাস্ট নিড দ্য গ্রেডিয়েন্ট। গ্রেডিয়েন্ট মানে কি? এই যে জন্য জিজ্ঞেস করছি যে গ্রেডিয়েন্ট মানে বুঝো নাকি? আরেকবার বলো, কি বললা? 1, নো। গ্রেডিয়েন্ট মানে হলো চেঞ্জ ইন ওয়াই অ্যাক্সিস ডিভাইড বাই চেঞ্জ ইন এক্স অ্যাক্সিস। সো ওয়াই অ্যাক্সিসে কতটুক চেঞ্জ দেখি তো, আমি ভার্টিক্যালি চিন্তা করব, এই জায়গার থেকে 0 থেকে 8, 0 থেকে 8 মানে 8, ওয়াই অ্যাক্সিসে চেঞ্জ হলো 8 ডিভাইডেড বাই এক্স অ্যাক্সিসে আসি, এক্স অ্যাক্সিসে চেঞ্জ হলো 0 থেকে 5, তাহলে উইল জাস্ট রাইট 5। তাহলে আমার গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু কত আসে? ক্যালকুলেটর একটু করে দেখাও। 1.6. 1.6. This is the meaning of gradient. দেখো বুঝছো নাকি এবার? গাইস, গ্রেডিয়েন্টের মিনিটে কি ক্লিয়ার? আচ্ছা, আর আমার যদি আরেকটা গ্রাফ থাকে লাইক দিস, এই গ্রাফটার গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু কত হবে বলতে পারবা? স্যার 3/4. 3/4, 3/4 কারেক্ট। কিন্তু 3/4 আমাকে ইসে বলো না, ফ্র্যাকশনে বলো না, অলওয়েজ গিভ দ্য অ্যান্সার ইন ডেসিমাল। কত আসবে? 0.75। এন্ড গ্রেডিয়েন্টের সিম্বল হলো এম। ওকে, গ্রেডিয়েন্টকে রিপ্রেজেন্ট করি আমরা এই এম দিয়ে। এর এম আসলো আমার 0.75 আর এই এম এর ভ্যালু আসলো 1.6। ইউনিট দেওয়ার দরকার নাই। কেন ডিফারেন্ট এই ভ্যালুস গুলা? কেন এই ভ্যালুটা গ্রেটার দ্যান দিস ওয়ান? যখন আমি ফার্স্টে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম গ্রেডিয়েন্টের মিনিং কি, তখন সামওয়ান টোল্ড মি দ্য স্টিপনেস অফ দ্য গ্রাফ। That is not the proper definition, but that is something you can use to recall the meaning of gradient. কিভাবে? যে আমার গ্রাফটা যত বেশি স্টিপ হবে তত আমার গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু বেশি হবে। এখানে গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু কত দেখি? 0.75। এই গ্রাফ থেকে এই গ্রাফটা আরো বেশি স্টিপার না? এই গ্রাফ থেকে এই গ্রাফটা আরো স্টিপার মানে কি? ওর গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা কি হবে? গ্রেটার। তাইলে আমার গ্রাফ যত স্টিপ হয় গ্রেডিয়েন্ট তত বেশি, গ্রাফ যত স্ল্যান্ট হয় গ্রেডিয়েন্ট তত কম। দেখো তো এই পার্টটা ক্লিয়ার নাকি? Is it clear, everyone?
গাইস গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে আর? ওকে গ্রেট, গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে আর কোনো কনফিউশন না থাকলে লেটস গো ব্যাক হিয়ার। তিনটা পয়েন্ট আরেকবার একটা কুইক রিভিউ করে নাও। গ্রেডিয়েন্ট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ আমাকে কি দেয়? ভেলোসিটি। ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট দেয় আমাকে ভেলোসিটি। Gradient of velocity time graph gives me acceleration. আর area under velocity time graph gives me distance traveled. এগুলো সব পরে লাগবে। ফার্স্টে দেখি motion graph for uniform or constant velocity. Let's say আজকে তো কয়েকটা constant velocity দেখলাম। যদি আমি এই গাড়িটার কথা চিন্তা করি, let's say this car is traveling with a velocity of 10 meter per second. তার মানে প্রত্যেক টাইম ইন্টারভ্যালে ওর স্পিডের ভ্যালু কি থাকবে? এই জায়গাতেও 10, এই জায়গায়ও 10, এই জায়গায়ও 10। হ্যাঁ আমার ডিস্টেন্স বাড়বে, দ্যাটস ফাইন, ডিস্টেন্স বাড়বে, বাট আমার স্পিডের ভ্যালুটা প্রত্যেকটা টাইম ইন্টারভ্যালে কি থাকবে? সেম থাকবে। এটাই যদি আমি গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, চেক দিস আউট গাইস। আমি যদি এখন একটা মোশন গ্রাফ দেখি ফর কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি, তাহলে সেই কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটির গ্রাফটা দেখতে কেমন হবে? Let's start with the velocity graph first. Constant velocity জন্য কিন্তু আমার তিনটা গ্রাফই আছে। ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট, তার মানে যেই কোনো টাইমেই যাও না কেন তুমি, ভেলোসিটির ভ্যালুটা সেম থাকবে। একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি বা যেই কোনো কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি গ্রাফে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট হয় জানো? বাই আ হরিজন্টাল স্ট্রেট লাইন। ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট দেখে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের শেপটা হলো একটা হরিজন্টাল স্ট্রেট লাইন। বাট এই জায়গায় যদি দেখি হোয়াট ইজ হ্যাপনিং টু দ্য ডিস্টেন্স, এই জায়গায় আমার ডিস্টেন্স ছিল 0, 1 সেকেন্ড পরে ডিস্টেন্স বেড়ে হইলো 10, আরেক সেকেন্ড পরে ডিস্টেন্স বেড়ে হইলো আরো 10। তার মানে আমার 2 সেকেন্ডে কতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করলাম? 20 meters. 20। গেস করো 3 সেকেন্ডে ডিস্টেন্স কতটুকু হয়ে যাবে? 30। 4 সেকেন্ডে 40। জাস্ট একটা এক্সাম্পল, জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল। তার মানে প্রত্যেক সেকেন্ডে সেম অ্যামাউন্টে আমার ডিস্টেন্স বাড়তেছে। তাইলে ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফ অর ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ ফর কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি দেখতে কেমন হবে? জাস্ট লাইক দিস। ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফটা এরকম কেন দেখতে? বিকজ ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাকে দেয় ভেলোসিটি। যেহেতু this is a straight line, we all know একটা straight লাইনের gradient constant, আর gradient of displacement time graph যেহেতু আমাকে velocity দিচ্ছে, যেহেতু আমার velocityটা constant, এই জন্য displacement time গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টটাও কি থাকবে? constant. velocity constant মানে এই পার্টটার উপর একটু ফোকাস করি, যদি ক্লিয়ার না হয় প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার আপ করে নিও। আজকে আমাদের এই গ্রাফ যত রকম ডেপথে যাওয়া সম্ভব সবগুলো আমরা দেখব। উই আর নট ইন আ রাশ যে আমার সব শেষ করতে হবে, নো, যেটা দেখতেছি এইটা একদম ক্লিয়ারলি শেষ করি আমরা। ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ আমি দেখলাম যে ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট, কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি। লেটস ফোকাস অন দিস। ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট মানে কি? Same amount of speed. সবসময় আমার স্পিডের ভ্যালু সেম থাকতেছে, বাট আমার অ্যাক্সিলারেশন কি হবে যদি স্পিড কনস্ট্যান্ট থাকে? এনি আইডিয়াস হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য অ্যাক্সিলারেশন when speed is constant? Sir, বাড়বে। No, বললাম, what constant. happens to the acceleration when the speed is constant? স্পিড কনস্ট্যান্ট, দেখো স্পিড বাড়াকে বলি আমি অ্যাক্সিলারেশন, স্পিড কমাকে বলি আমি ডিসিলারেশন। কিন্তু স্পিড যদি আমার নাই বাড়ে নাই কমে, তাহলে সেই স্পিডটা অ্যাক্সিলারেশনকে কি করেসপন্ড করবে? দ্যাট ইজ জিরো অ্যাক্সিলারেশন, কোনো অ্যাক্সিলারেশনই নাই। এই পার্টটা বুঝছো কি বললাম মাত্র? এই জন্য কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটির জন্য যদি আমি অ্যাক্সিলারেশন টাইম গ্রাফ দেখি, অ্যাক্সিলারেশন টাইম গ্রাফের শেপটা দেখো, এটাতে কিছু না দিলেও পারতা। দিস ইজ জিরো অ্যাক্সিলারেশন। Why is the acceleration zero? Can you answer this question? Acceleration টা zero কেন? Same velocity. বুঝি নাই। Constant velocity. Constant velocity. Constant velocity মানে কি? Velocity is neither increasing nor decreasing. Increase করলে acceleration হইতো, decrease করলে deceleration হইতো। Increase ও করে না, decrease ও করে না। Velocity constant, তার মানে আমার acceleration এর ভ্যালু কি হবে? জিরো। এই তিনটা গ্রাফ
All of these are for constant velocity. Please ask me, constant velocity এই তিনটা গ্রাফ বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে নাকি? এই গ্রাফ তিনটা ক্লিয়ার কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটির? গাইস কারো কোনো কনফিউশন আছে? ওকে, কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি দেখলাম, কিন্তু কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন যদি দেখি তখন কিরকম হবে শেপটা একটু দেখি। Now we'll be looking at motion graphs for constant acceleration. Guys, ট্রিকটা দেখাই দেই। আমি যদি তোমাকে এখানে ট্রিকটা দেখাই দিই আমি, হ্যাঁ আমি বললাম কনস্ট্যান্ট পপুলেশন, constant income, constant velocity, constant acceleration. You just focus on this part, constant part. যেহেতু কোয়ান্টিটিটা কনস্ট্যান্ট, এই সবগুলোর জন্য গ্রাফের শেপ কেমন হবে? ক্যান ইউ গেস? কনস্ট্যান্ট পপুলেশন হোক, কনস্ট্যান্ট ইনকাম হোক, কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি হোক, কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন হোক, just because quantityটা constant, what should be the shape of the graph? Any ideas? A straight line across the timeline. To simplify করে বলো, the statement should be, it should be a horizontal straight line. Oh yeah. Language ঠিক রাখো, it should be a horizontal straight line. Always remember, when the quantity is constant, the shape of that quantity against time is always a horizontal straight line. Yes, sir. Done? তাহলে কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশনের গ্রাফে চলে যাই। কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশনের গ্রাফ এরকম কেন? What did I just show you? যখনই আমার কোয়ান্টিটিটা কনস্ট্যান্ট হবে, the graph will always be, সেই কোয়ান্টিটিটার জন্য of course, সেই কোয়ান্টিটিটার জন্য graph will always be a horizontal straight line. তার মানে অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালুটা কি আছে আমার? কনস্ট্যান্ট। এতটুকু কি ক্লিয়ার? Everyone, is it clear now? Acceleration গ্রাফটা কি ক্লিয়ার সবার? ওকে, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফে আসি। ভেলোসিটি টাইম গ্রাফটা বোঝার জন্য অ্যাক্সিলারেশনের মিনিং এ যেতে হবে। লেটস সে আমি যদি বলি দিস ইজ 3 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, মানে যে কোনো টাইমেই আমার অ্যাক্সিলারেশনটা 3 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। হোয়াট ডাজ দিস মিন? একটু আমাকে বলো তো। প্রত্যেক সেকেন্ডে আমার ভেলোসিটি কত করে বাড়বে? Per second. 3 মিটার পার সেকেন্ড করে বাড়বে। তাহলে আমি যদি এটাকে তিনটা পার্টে ব্রেক করি, 1 2 3, this is 1, this is 2, this is 3. 0 সেকেন্ডে আমার ভেলোসিটি 0, 1 সেকেন্ডে আমার ভেলোসিটি কত হবে?
গাইস 3 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার করে যদি 1 acceleration হয় 1 অ্যাবসলিউটলি নট, একটু মাথা খাটাও, লাস্ট দেখে আসতেছি প্রত্যেক সেকেন্ডে 3 করে বাড়বে, তাহলে 1 সেকেন্ডে 3 meter per second. 3 মিটার পার সেকেন্ড এক্স্যাক্টলি 3 মিটার পার সেকেন্ড। আরো 1 সেকেন্ড পরে এই জায়গায় ভেলোসিটি কত হয়ে যাবে? 6 meter per second. গুড 6 মিটার পার সেকেন্ড। আরো 1 সেকেন্ড পরে এই জায়গায় ভেলোসিটি কি হবে? 9 meter per second. দিস ইজ দ্য আইডিয়া। দেখো তো কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন আর করেসপন্ডিং ভেলোসিটি টাইম গ্রাফটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি? কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন এর জন্য ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ কি হবে? ইট শুড বি এ স্ট্রেট লাইন। কেন স্ট্রেট লাইন হবে? বিকজ অ্যাক্সিলারেশনটা ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের কোন অ্যাসপেক্ট আমাকে দেয়? আমি যদি উপরে যাই, ইটস রিটেন হিয়ার the gradient of the velocity time graph gives acceleration. Velocity time graph এর gradient আমাকে দেয় acceleration. Velocity time graph এর gradient আমাকে দেয় acceleration. যেহেতু আমার গ্রেডিয়েন্টটা কনস্ট্যান্ট, স্ট্রেট লাইনের গ্রেডিয়েন্ট সবসময় কনস্ট্যান্ট হয়, বাই দ্য ওয়ে, that is representing this constant acceleration. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. Now let's move on to displacement time graph. Why is it curved? Displacement time graph টা এরকম curved কেন? Because displacement time graph এর কোন অ্যাসপেক্ট আমাকে ভেলোসিটি দেয়? খেয়াল করে দেখি। Displacement time graph এর একদম ফার্স্টেই আছে gradient of the displacement time graph gives me velocity. আরেকবার gradient of the displacement time graph gives me velocity. Gradient যেহেতু আমাকে velocity দিবে, যেহেতু velocity is increasing, এই গ্রাফের gradient must also be increasing. আমরা কিন্তু এখানেই দেখছিলাম gradient বেশি হওয়া মানে কি? গ্রাফটা becoming more and more steep. এই জন্য দেখবা যেহেতু velocity increasing, the gradient of displacement time graph must also be increasing. এই জন্যই initially slant, আস্তে আস্তে becoming more and more steep. দেখো তো ক্লিয়ার নাকি? Yes, sir. আচ্ছা, বাকিটা আমরা নেক্সট Sir. দিন। জি স্যার বলেন। No, sir. বুঝি নাই, কি বলো? মানে ক্লাসটা এখন শেষ করলে ভালো হয়। শেষ তো? Alright, sir. ক্লাস তো শেষই করতে গেছিলাম, আবার থামায় বলে ক্লাস শেষ করলে ভালো হয়। ক্লাস শেষ তো, এটাই বলতে গেছিলাম। দ্যাটস ইট ফর টুডে। সি ইউ গাইস টুমরো। টেক কেয়ার। বাই বাই।